أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. الحمد لله رب العالمين Louange à Allah, Seigneur de l'univers. الرحمن الرحيم Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. مالك يوم الدين Maître du jour de la rétribution. إياك نعبد وإياك نستعين C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. اهدنا الصراط المستقيم Guide-nous dans le droit chemin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Je suis jeune et j'ai la foi, oh Allah, guide-moi, mon passé me déçoit, oh Allah, pardonne-moi, j'ai envie de me reconstruire, l'envie aussi de te servir, j'ai pris conscience qu'il faut agir, car un jour je devrais partir. Chaque jour qui passe, je découvre Dieu et je lève les mains vers les cieux. Dans l'obscurité de la nuit, je pleure et me confie à lui. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salawatullah. وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وسلم. Je me rends compte du cadeau maintenant que Dieu m'a fait d'être musulman. Je sens l'amour au fond de moi, un cœur rempli d'espoir et de joie. Maintenant, je le sais, je me rends compte du mal que j'ai fait. Oh maman, oh papa, oh vraiment, pardonnez-moi. Inconscient, je l'étais, vous verrez, ça va changer. C'est l'histoire d'une vie et peut-être la tienne. Alors n'écoutez jamais, n'oublie que tu n'es pas tout seul à souffrir en silence et qu'Allah est toujours là tout près de toi. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salawatullah alayhi wa sallam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salawatullah alayhi wa sallam. Allah, Allah,
يسلك منه نبيل من يشهد أمر عجيب يرضيه من يخلق عند الوصال بالمعنى يراها الله الله كلمة محلاها بلد الآثار سلم على طه الله الله كلمة محلاها بلد الآثار سلم على طه Et le plutôt, toujours de net? Yes! Oui, honnête? Yes! Les louveteaux vont nous quitter. Et on va laisser place aux jeunes filles qui font partie du groupe. Ce sont les guides qui ont grandi avec nous. On les a connues toutes petites. Et elles ont appris le chant, la foi, la religion avec nous. Et donc pour nous, c'est une fierté parce que c'est le fruit d'un travail depuis quelques années, Inch'Allah. Merci aux louveteaux. Je crois qu'on les applaudit trop fort. Merci.
حديث الإله وتاج المدن. الله الله لما ناداني، الله الله لما ناداني، الله الله بنوره سبني، الله الله بنوره سبني. الله 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 ربي عظي وحسبي ما لي سواه. الله 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 ربي جل علاه. الله الله جمعت في حسنك المطالب، جمعت في حسنك المطالب. الله الله فما لنا لي سوى نظر. الله 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 ربي عوني وحسبي ما لي سواه. الله 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 ربي جل علاه. الله الله ساكن واستقال بحبه يا كرام، ساكن واستقال بحبه يا كرام. حبك يا محمد حرمني المنام، حبك يا محمد حرمني المنام، حرمني المنام وجمعي يسير وشوقي دعاني وجسمي نحيل. داوي القلب يضرى لأنه عليل، داوي القلب يضرى لأنه عليل، داوي القلب يضرى يا خير الأنام. حبك يا محمد حرمني المنام. صلوا على نور الهدى يا مهتدين يا مهتدين. محمد نور البدر في العالمين، في العالمين. محمد شفي غدا في المهتدين، في المذنبين. محمد خير البشر شوقي إليه، محمد يا من حضر صلوا عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلوا على رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلوا على رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلوا على رسول الله. عبد الله الأمان.
ابن عبدي الله الأمان يا سيد سيد ولد عدنان يا ابن عبدي الله الأمان 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 يا سيد سيد ولد عدنان يا ابن عبدي الله الأمان يا ابن عبدي الله الأمان خصك الله بالتحية خصك الله بالتحية وعليك سلم وعليك سلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلوا على ذا النبي الهاشمي المطالبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي أحمد الزكي النسامي من وصفه في الكتب لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله بمدح طه العربي تحلو صنوف الطرابي بمدح طه العربي تحلو صنوف الطرابي فهاشمي يا مدربي لو أن تأخذ بالعربي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لطيبة بتكون علينا عظيم لطيبة بتكون علينا عظيم إذا ذكرت يوما لدي عليم لما ذاك إلا أن فيها محمدا وما ذاك إلا أن فيها محمدا نبي الهدى وحور الوجود العظيم هو الشمس إلا أن في الكون نوره هو الشمس إلا أن في الكون نوره
لله نظرا لا تخيبنا نحن جيرانك نحن ضيفانك يا أبا الزهراء لله نظرا يا أبا الزهراء لله نظرا لا تخيبنا نحن جيرانك نحن ضيفانك صفت النظرة طابت الحضرة صفت النظرة طابت الحضرة جاءت البشرى لأهل الله لأهل الله يا أبا الزهراء لله نظرا يا أبا الزهراء لله نظرا لا تخيبنا نحن جيرانك نحن ضيفانك يا رسول الله. Dans un premier temps, le conférencier va nous entretenir pendant une vingtaine de minutes et après, il va s'agir d'un débat, d'une interaction entre vous, le public et le conférencier. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable soirée et bonne écoute. Merci. Rapprochez un peu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Excellence Madame Fawzaya Talhaoui, sénatrice, députée, conseillère municipale à Anvers. Son Excellence Sidi Rachid, représentant du Muqaddam de la Zawiya Bouchichia. Son Éminence Imam Sissé du Conseil national islamique en Côte d'Ivoire, et Cheikh Abdul Set, représentant de Cheikh Oumar Diatara, Madame Ouattara Diamant Koubra, venue de Paris, Monsieur Kone Enza, cadre et doyen de la Zawiya, Monsieur Abdoulaye Siloué, passe-président, et Madame Koulibaly Kadi, ici présent, chers chouyours, chers frères, chères sœurs, chers invités, auguste assemblée, je vous salue par le salut sans frontières, le salut des hommes du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Et tout d'abord, je m'excuse parce que je n'ai pas une voix qui va porter comme il se doit, parce que je suis vraiment enrhumé. Je viens directement de la Mecque, donc j'ai pris une grippe là-bas, donc ça me fatigue un peu. Donc si vous sentez quelque chose dans la voix, soyez indulgents. Donc chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, notre thème c'est la Tijaniya dans l'islam. Donc comme nous avons des éminents sur Imam ici c'est là. Et donc nous allons parler de la Tijaniya dans l'islam de façon spéciale. Sinon c'est le soufisme dans l'islam, parce que la Tijaniya c'est une école soufie. Et donc on va essayer d'être bref dans le débat. C'est dans le débat qu'on va essayer de développer un peu ce que on veut expliquer, Inch'Allah. Donc, chers frères, chères sœurs, sachez tout simplement que l'islam, la religion musulmane, ne s'arrête pas au niveau de l'islam. La religion musulmane est très large et elle est organisée et divisée en 3 grandes parties. La première partie, c'est-à-dire le premier niveau de la religion musulmane, c'est ce qu'on appelle l'islam. Là, c'est le premier niveau, niveau 1. Comme quelqu'un qui va à l'école, il y a le primaire, il y a le secondaire, il y a le supérieur. Donc, islam, c'est le niveau 1 de notre religion. Donc, l'islam, c'est l'adoration de Dieu. Quand on adore Dieu, on fait des gestuels, on s'abaisse, on se prosterne, on s'assoit, on se lève, et il y a d'autres personnes qui font des gestes comme nous, mais seulement ce n'est pas soutenu par des paroles coraniques, donc on n'appelle pas ça la prière. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui font plusieurs gestes, mais la religion musulmane, la première partie, c'est d'abord la prière. Il y a aussi l'attestation de la foi. D'abord, il y a la prière, il y a la zakat, le jeûne et le pèlerinage à la Mecque. Donc, voici les 5 points qui représentent l'islam. Donc, c'est ce qu'on appelle niveau 1. Quand on est musulman, qu'on reste au niveau premier, si on n'évolue pas, il y a un problème qui se pose. Parce que l'islam, ce n'est pas seulement la prière. L'islam n'est pas seulement le jeûne du mois de Ramadan. L'islam, ce n'est pas seulement la zakat. L'islam, ce n'est pas seulement le pèlerinage. L'islam, il y a autre chose. Donc, chers frères, chères sœurs, et quand on parle de l'islam, il y a le gestuel à ce niveau. Un musulman, on le voit toujours en mouvement. Il prie, il va à la mosquée, il fait son jeûne, ainsi de suite. Et l'islam, c'est tout juste l'adoration. Mais est-ce qu'au-delà de l'adoration, qu'est-ce qu'on peut retenir encore? Au-delà de l'adoration, au niveau de l'adoration, il y a certaines choses qu'on ne demande pas, qu'on n'entend pas et qu'on ne se pose pas de questions à ce niveau-là. On ne parle pas de la foi à ce niveau. On ne parle pas de la générosité. On ne parle pas de la lumière dans le cœur. On ne parle pas de l'amour du prochain. On ne parle pas de la contemplation. On ne parle pas de tout ça. On parle seulement de l'islam. Donc là, c'est niveau 1. Niveau 2, il y a l'iman. L'iman, c'est la foi. Au niveau de la foi, c'est ce qu'on appelle la croyance. Croire à certaines choses. Quand on passe le niveau 1, on va au niveau 2. Niveau 2, on parle de la croyance. Alors qu'au niveau 1, on parle des musulmans, de l'islam. Niveau 2, c'est la croyance, c'est la foi. Au niveau de la croyance, Dieu dit dans le Coran,
Alif Lam Mim, Dhalika al-kitab, la rayba fihi, alladhina yu'minuna bil ghaybi. Donc à ce niveau, Dieu dit qu'il s'adresse à ceux qui croient à l'invisible. Alladhina yu'minuna bil ghaybi. Ceux qui croient à l'invisible. Donc c'est à ce niveau-là, on parle de la croyance. Donc au niveau de la croyance, qu'est-ce qui est invisible? Dieu lui-même est invisible. On ne voit pas Dieu. Donc on nous demande de croire à ce qu'on n'a pas vu. Donc à ce niveau, on parle de la croyance. Personne d'entre nous n'a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas vu Jésus, on n'a pas vu Moïse, on n'a pas vu Abraham, on n'a pas vu Noé, on n'a pas vu David, on n'a pas vu Salomon, on n'a pas vu l'autre, on n'a pas vu les envoyés de Dieu. Mais on a entendu parler d'eux dans les livres de Dieu et on nous demande de croire. Donc à ce niveau, on parle de la croyance. Croire en Dieu, croire en tous les prophètes que Dieu a envoyés. Il s'agit des 313 prophètes et des 124 000 nabis, les prophètes, les 313 envoyés et les 124 000 prophètes. Il faut croire en tout cela. Et à ce niveau, on parle de la croyance. Il faut croire aux anges. Qui a vu l'ange parmi nous? Les anges sont des êtres créés par Dieu. Ce ne sont pas des femmes ni des hommes. Les anges, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas. Ils font ce que Dieu leur demande de faire, ils ne désobéissent jamais à Dieu. Voici présenter les anges. Personne d'entre nous n'a vu un ange. Parce que quand tu vois l'ange, tu ne restes pas dans ton état normal. Tu changes d'état, soit tu vas dans la tombe, ou bien tu deviens autre chose. Donc, il faut croire aux anges, il faut croire aux livres révélés. Il faut croire en tous les livres. Le livre de David, le livre d'Abraham, le livre de Salomon, le livre de Moïse, le livre de Jésus, le livre de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut croire en tous les livres, les révélés. Donc c'est ce qu'on appelle Al-Kutubus Samawiyya. Donc les livres révélés, il faut croire en tous ces livres. Mais en tant que musulman, quand tu mets en cause un livre, ça veut dire tout simplement que ta foi est mise en cause. Si je mets en cause le livre d'Abraham, ma foi est mise en cause. Je reste musulman, mais ma foi est mise en cause. Si je mets en doute le livre d'Abraham, ma foi est mise en cause. Si je mets en doute le livre de Jésus, ma foi est mise en cause. Mais je reste musulman. Mais au niveau de la foi, ma foi n'est pas au point. Si je doute du livre de Moïse, ma foi est mise en cause, mais je reste musulman. Parce qu'au niveau 2, on te demande de croire en ce que tu n'as pas vu, de croire aux choses cachées. Donc il faut croire au dernier jour, le jour de la résurrection. Il faut savoir qu'un jour viendra où le monde va prendre fin, le soleil va disparaître, la lune va disparaître, les étoiles vont disparaître, la mer va sécher, la vie va changer, le ciel et la terre vont changer. Il y a une autre vie qui va commencer et chacun de nous va être jugé devant Dieu et on va partir dans notre dernière demeure. La tombe n'est pas la dernière demeure. La tombe, c'est un passage obligé. La tombe, c'est la vie intermédiaire. Mais la dernière demeure nous attend. C'est après le jugement qu'on va partir dans notre dernière demeure. Donc, il faut croire en cela. Il faut croire au destin. Donc, voici les 5 points de la croyance, qui n'a rien à voir avec les 6 points de la croyance, qui n'ont rien à voir avec les 5 points de l'islam. Donc, au niveau de l'iman, on parle de l'orientation vers Dieu. Au niveau de l'islam, on parle de l'adoration de Dieu. Au niveau de la croyance, on parle de l'orientation vers Dieu. Donc, voici 2 niveaux de la religion musulmane. Maintenant, le 3e niveau, c'est la contemplation. La contemplation, c'est quoi? C'est de voir, c'est de toucher, c'est d'être sûr de ce qu'on a. Avoir la certitude, c'est ce qu'on appelle la contemplation. Donc, à ce niveau-là, la question a été posée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que qu'est-ce que c'est que la contemplation?
qu'est-ce que c'est que la vertu? Ma huwa al-ihsan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-ihsan, la vertu, la contemplation, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Même si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Mais là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné, a ouvert une brèche, mais c'est à nous de chercher à comprendre ce qu'il veut dire. Parce qu'il dit qu'il faut adorer Dieu comme si tu le voyais. Même si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Mais comment je vais adorer Dieu comme si je le voyais? C'est un niveau, c'est un état, c'est un degré de spiritualité. Pas à ce degré, je ne peux jamais adorer Dieu comme si je le voyais. Parce qu'en tant que musulman ordinaire, quand on prie, quand on dit Allahu Akbar, ça veut dire que tout simplement que je prends mon téléphone, quand je dis allô, je dois m'attendre à une réponse. Quand tu dis Allahu Akbar, ça veut dire que tu es rentré en communication avec Dieu et Dieu te répond. Mais en tant que musulman ordinaire, on ne sait même pas qu'on est en communication avec Dieu. On prie, on est distrait, on regarde à gauche, à droite et on prie pour se décharger. Parce que c'est une charge, je suis musulman, il faut que j'assume, il faut que je prie, sinon je vais prendre des crédits, sinon la prière va être lourde sur moi, mon entourage va m'accuser, ils vont dire que je ne suis pas un bon musulman. Mais un vrai musulman, c'est celui-là qui a la croyance. Un vrai musulman, c'est celui-là qui évolue jusqu'au niveau de la contemplation. Donc l'islam, c'est l'adoration. Al-Iman, c'est l'orientation. Al-Ihsan, c'est la vision, c'est la contemplation. Donc, chers frères, chères sœurs, l'islam s'adresse à toute l'humanité sans distinction. Sans distinction de peuple, ni de couleur, ni de peau, ni de pays, ni de tribu. L'islam est présent partout et est universel. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était avec ses compagnons, assis avec eux, en train d'échanger. Et tout d'un coup, il y a un monsieur qui se présente, qui était vêtu de tout blanc, d'une blancheur extraordinaire. Il n'y avait pas de traces de voyage sur lui, pas de taches, pas de saleté, mais on ne le connaissait pas dans la communauté, on ne le connaissait pas dans la ville, on ne sait pas d'où il venait. Et il avait des cheveux très noirs, d'une noirceur vif. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accueilli le monsieur. Quand il est venu, il n'était pas du tout gêné. Il a dit assalamu alaikum et il a dépassé tout le monde. Il est venu s'asseoir en face du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est tellement rapproché de lui et c'était genou contre genou. Les compagnons étaient étonnés et il a mis ses deux mains sur ses cuisses et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est que l'islam? Donc le prophète qui va dire que l'islam c'est l'attestation de la double foi, l'islam c'est la prière, l'islam c'est la zakat, l'islam c'est le jeûne du mois de Ramadan, l'islam c'est le pèlerinage. Il va dire au prophète, qu'est-ce que tu as dit est vrai. Mais les compagnons vont se regarder, mais il pose la question et il atteste ce que le prophète dit vrai. Et il a demandé au prophète encore, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est que la croyance? Le prophète lui dit, la croyance c'est de croire à l'invisible, c'est de croire en Dieu, de croire en tous les prophètes, de croire en tous les livres, de croire aux anges, de croire au dernier jour, de croire à la prédestination, c'est-à-dire le décret divin. Il dit au prophète, ce que tu as dit est vrai. Les compagnons se regardent, étonnés, ils se demandent, mais il pose la question, et il atteste que c'est vrai, et il demande encore au prophète, qu'est-ce que c'est que la vertu? Le prophète lui dit, la vertu c'est de prier, et pour Dieu comme si tu le voyais, même si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Et quand il dit ça, et il continue de dire, et il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi au sujet de l'heure. Ma hiya sa'a, mata sa'a, que
c'est-à-dire le jour de la résurrection. Qu'est-ce que c'est que la résurrection? Le prophète qui va lui dire, l'interroger ne sait pas plus que celui qui l'interroge. Il va laisser cette question et ainsi de suite. Et après, il va demander à partir. Il s'est levé et il a dit assalamu alaikum et il tourne, il disparaît. Donc les compagnons qui ne sont pas curieux, il y en a qui sont levés, qui sont partis, mais il y a des curieux qui sont restés, comme Sayyidina Omar alayhi salam. Et c'est Omar qui va poser la question au prophète, que mais le monsieur qui vient de partir, qui était-il? Ou bien c'est le prophète qui va dire à Sayyidina Omar, est-ce que tu connais le monsieur qui vient de partir? Sayyidina Omar va dire que non, je ne le connais pas. Le prophète va lui dire que ce n'est pas un être humain, c'est un ange. C'est l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion, pour vous dire que votre religion ne s'arrête pas à l'islam, mais votre religion est très vaste. Il y a la croyance, il y a aussi la vertu. Donc, quand on parle de l'islam, en tant que musulman, en tant que croyant, il faut savoir quel est le rôle du musulman. Qu'est-ce que le musulman doit faire? Quel est son rôle? Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la définition vraie de l'islam. Qu'est-ce que c'est? Un bon musulman. Le prophète dit, un musulman, al-muslim, man salib al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Que le vrai musulman, c'est celui-là en face de qui on est protégé du danger de sa langue et du danger de ses mains. Quand tu es en face de lui, tu te sens en sécurité. C'est celui-là qu'on appelle le musulman. C'est la définition de l'islam du musulman chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu le vois, tu es rassuré. Quand tu le vois, tu aimes ta religion. Quand tu le vois, tu sais que tu n'es pas en danger vis-à-vis de sa langue, vis-à-vis de ses mains. Voilà le musulman que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a présenté. Mais en dehors du musulman, aujourd'hui, on parle de la Tijaniya dans l'islam. À quel niveau la Tijaniya intervient dans l'islam? C'est au niveau de la croyance. Quand on arrive à ce niveau, au niveau de la croyance, il faut croire en Dieu. Pour croire en Dieu, on peut connaître le nom de Dieu, mais la croyance qu'on demande, la croyance se trouve où? Dans la tête? Non. La croyance n'est pas dans la tête, mais la croyance se trouve dans le cœur. C'est le cœur des musulmans. C'est dans le cœur des musulmans qu'il y a la lumière de la croyance. Celui qui n'a pas cette lumière reste musulman, mais n'est pas croyant. Et un musulman peut être pratiquant. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Quand tu adores Dieu, tu peux avoir tes rétributions. Quand tu adores Dieu, tu fais normalement tes prières, Dieu peut te rétribuer par rapport à tes prières. Tu fais ton jeûne, Dieu peut te rétribuer par rapport à ça. Tu fais ton pèlerinage, tu peux avoir la bénédiction du pèlerinage. Tu fais ta zakat, tu as la bénédiction. Mais tu ne crois pas, tu n'es pas un homme de foi. Un homme de foi, il est au-delà de tout ça. Donc l'homme de foi, c'est celui-là qui croit en l'invisible. C'est celui-là qui aime son prochain. C'est celui-là qui invoque Dieu. L'invocation de Dieu fait partie de la croyance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, il a dit quelque chose à ses compagnons et les compagnons étaient tellement surpris et dépassés qu'ils ont dit au prophète que franchement ce que tu viens de dire, on veut que tu nous expliques. Le prophète qui dit à ses compagnons, ne voulez-vous pas que je vous dise ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum, la meilleure des actions dans l'islam? Ne voulez-vous pas que je vous dise ça? Wa afdaliha inda malikikum, l'action la meilleure chez Dieu. Ne voulez-vous pas que je vous informe cela? Wa arfa'iha lakum, l'action la plus élevée auprès de Dieu. Wa khayril lakum min infaqi zahab wal wariqi, l'action qui est mieux que de dépenser l'or et l'argent, les billets des banques dans le sentier de Dieu. Ce qui est mieux que ça. Ne voulez-vous pas que je vous informe de cela? Ce qui est mieux que d'aller faire un combat pour Dieu, être martyr, ou bien
sorti vainqueur de ce combat? Ne voulez-vous pas que je vous informe cela? Les compagnons étaient stupéfaits. Ils disaient, mais nous sommes en train de prier, nous sommes en train de jeûner, on fait le pèlerinage, on fait la zakat, on fait le jeûne, mais le prophète nous dit que l'action qui est mieux que tout ça, mieux que dépenser son argent, mieux que dépenser l'or, mieux que faire la djihad, mieux que tout. Les compagnons disent, Bala, certes on veut que tu nous expliques ce que c'est que cette action. Le prophète va dire quoi? Il va dire, sallallahu alayhi wa sallam, zikrullah, que c'est l'invocation de votre Seigneur qui est mieux que tout. Et cela est mentionné dans le Coran. Et Dieu, parce que là c'est un hadith authentique, hein, un hadith authentique, et Dieu va dire dans le Coran, dans la sourate 29, verset 45, Dieu rappelle que Dieu nous informe que l'invocation, le rappel de Dieu est mieux que tout. Dieu dit, certes, il n'y a de plus... certes, l'invocation d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Certes, l'invocation d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. C'est dans la sourate 29, verset 45. Donc, si Dieu dit que quelque chose est plus grand, nous, parmi les adorations, les actes d'adoration, Dieu dit que l'invocation de Dieu est certes ce qu'il y a de plus grand. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va invoquer Dieu. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la différence entre celui qui invoque Dieu et celui qui n'invoque pas Dieu, c'est comme la différence entre un mort et un vivant. Un cadavre et un vivant. Celui qui a son chapelet, qui invoque Dieu, et celui qui n'invoque jamais Dieu, qui fait seulement sa prière, la différence entre eux, c'est comme un mort et un vivant. Donc, quelqu'un qui invoque Dieu, qu'est-ce que l'invocation va faire? Qu'est-ce que ça va agir? Et qu'est-ce que ça va donner? Quand on invoque Dieu de façon sincère, l'invocation, c'est un moyen de rapprochement vers Dieu. C'est un moyen de se rapprocher à son Créateur, un moyen de se rapprocher de son Seigneur, un moyen de se faire aimer par Dieu et un moyen d'aimer Dieu. Quand on prend l'exemple du prophète Jonas alayhi salam, Sayyidina Yunus alayhi salam, quand il a été jeté dans la mer, c'est une longue histoire, au cours d'une nuit, jeté dans la mer, il a été avalé par une baleine, et dans le ventre de la baleine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué Dieu. Mais l'invocation de Dieu qu'il a fait, et qu'est-ce qu'il disait là-bas? La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et quand il a dit ça, pendant qu'il était dans le ventre de la baleine, son âme est restée et il a survécu. C'est comme un bébé qui se trouvait dans le ventre de sa mère. Donc Dieu l'a mis dans une miséricorde. Et il a vu qu'il ne mourrait pas. Il a continué son zikr. Il a continué à dire La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il a dit, oh, il n'y a de Dieu que toi. Certes, je suis parmi les nombres des égarés. C'est moi qui ai fauté. Dieu, tu as raison et je suis en faute. Quand il a dit ça, Dieu l'a maintenu en vie. Et il a continué d'invoquer Dieu. Et il est resté dans le ventre de la baleine 40 jours, selon l'explication de certains exégètes. 40 jours, il a survécu, il n'est pas mort. Il n'y avait pas de l'air dans le ventre. Il ne respirait pas. Mais qu'est-ce qu'il faisait? C'est Dieu qui l'avait maintenu dans sa miséricorde. Mais avec quoi? Avec l'invocation de Dieu. Quand tu invoques Dieu, Dieu peut tout te donner. Quand tu invoques Dieu, Dieu peut tout faire pour toi. Et donc, c'est pour ça que notre maître, le Cheikh Sidi Ahmad Tijani,
radiallahu ta'ala anhu, a demandé aux musulmans qui prient, qui jeûnent, qui font le pèlerinage, qui font tout ce que les autres musulmans font, de faire un plus que les autres, d'invoquer Dieu, de faire astaghfirullah. Ça, c'est l'invocation première des Tijani, de faire la prière sur le prophète, de faire la salat à la Nabi. Voici les 3 invocations que les Tijani font dans leur pratique. Astaghfirullah, pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui nous demande dans le Coran de faire astaghfirullah. Dieu dit istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Demandez le pardon de votre Seigneur parce que c'est lui qui est le grand pardonneur. Yursilis sama alaykum midrara. Parce que si vous invoquez Dieu, si vous faites beaucoup d'istighfar, Dieu va faire descendre la pluie abondamment sur vous. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Avec istighfar, Dieu est capable de vous donner beaucoup de fortune et des enfants. Donc Dieu est capable de vous donner le bonheur ici-bas et le bonheur dans l'au-delà. Donc quand Dieu dit ça dans le Coran, Cheikh Ahmed Tijani dit que si à travers les invocations, Dieu peut tout faire pour nous, à travers istighfar, donc je prends astaghfirullah, parce que c'est Dieu qui nous interpelle dans le Coran de faire astaghfirullah. Ce n'est pas l'invention d'une personne, ce n'est pas les hadiths seulement, c'est dans le Coran. C'est Dieu qui nous demande de faire istighfar. Et salatu ala nabi, le verset du Coran qui parle de la salatu ala nabi, si ce n'était pas inversé, ce verset-là allait être mis en doute. Si c'était un hadith, il y a des gens qui allaient trouver les moyens pour dire que c'est un hadith, comment on dit ça? Daïf. Hein? Aïwa, Maudou ou bien Daïf. En tout cas, ils allaient trouver les moyens pour dire que ce verset-là, ce truc-là n'est pas authentique. C'est pour ça que Dieu n'a pas fait passer la salat ala nabi par les hadiths. Il a fait passer directement dans le Coran. Qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran? Dieu dit Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Donc Dieu dit que Dieu, le Seigneur, le Créateur des cieux et des mondes, Dieu lui-même prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un verset coranique. Wa malaikatahu, tous les anges, il y a combien d'anges? Dieu dit dans le Coran, Wala ya'lamu junuda rabbik illa huwa. Il dit personne ne connaît le nombre des anges sauf Dieu seul. Donc c'est des milliards d'anges qui existent dans le ciel, dans les cieux. Des milliards et des milliards d'anges. Dieu dit dans le Coran, et tous ces anges-là prient sur mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu nous interpelle. Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui avez cru. Dieu n'a pas dit Ya ayyuhallazina aslamu, oh vous les musulmans. Dieu ne s'est pas adressé à ce niveau-là aux musulmans. Il s'est adressé directement au deuxième niveau. Ya ayyuhallazina amanu, oh vous les croyants. Sallu alayhi, priez sur lui. Mais ils ont demandé au prophète, quand Dieu nous demande de prier sur toi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se prosterner devant toi? Il dit non. Dites Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Mais quand tu dis Allahumma salli, mais toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas prié. Tu as demandé à Dieu de prier sur lui. Donc ça veut dire tout simplement que nous, les musulmans, on ne prie pas sur le prophète. On demande à Dieu de prier sur lui. C'est tout ce que nous faisons. Et c'est ça qui est notre prière. À chaque fois qu'on prie sur lui, que personne ne dit, prends son chapelet, Ana usalli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ana usalli ala Sayyidina Muhammad wa ala... Non, personne ne dit ça. Que moi je prie sur le prophète, non. On demande au Seigneur, fais descendre ta miséricorde sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire tout simplement que nous, les croyants, nous les musulmans, tout ce que nous faisons, on demande tout simplement à Dieu de faire descendre sa miséricorde sur le prophète. Mais pourquoi Dieu nous a demandé de faire ça? Tout simplement parce qu'il a pitié de nous. Tout simplement parce qu'il veut nous mettre dans sa miséricorde. Parce que le prophète a donné la réponse. Il dit, quand Dieu vous demande de prier sur moi,
celui qui fait une seule prière sur moi, Dieu prend en lui de faire 10 fois la prière sur la personne. Dieu lui-même, quand tu pries une fois sur l'envoyé de Dieu, Dieu te rend ça 10 fois. Et quand tu pries 10 fois sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu te rend ça 100 fois. Et quand tu fais 100 fois sur l'envoyé de Dieu, Dieu te rend ça 1000 fois. Et quand tu fais 1000 fois, la parole s'arrête là-bas. Celui qui fait 1000 fois la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de façon sincère, il faut savoir que cette prière t'attend le jour de la résurrection. Quels que soient les problèmes que tu vas traverser, cette prière va t'accompagner jusqu'au paradis. Donc, à ce niveau, Cheikh Ahmad Tijani dit, donc si la prière sur le prophète, si Dieu lui-même nous recommande cela, donc moi aussi je recommande aux musulmans de faire la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà pourquoi les Tijani font la salat sur le prophète. Maintenant, le troisième zikr, c'est la ilaha illallah. C'est un verset coranique. Dieu dit dans le Coran, sache qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Fa'alamannahu la ilaha illallah. Donc la ilaha illallah, c'est un verset coranique. En même temps, c'est un zikr. Un verset coranique et une invocation. Parce que les invocations se font avec les noms de Dieu et les attributs de Dieu. Mais la ilaha illallah, c'est un verset coranique et c'est un zikr aussi. Donc quand on fait la ilaha illallah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Elle est la meilleure des paroles que j'ai pu dire sur cette terre. La meilleure de toutes mes paroles, c'est la ilaha illallah. Mais quand le prophète a dit ça, tout ce que j'ai dit sur terre, la meilleure de toutes mes paroles, c'est la ilaha illallah. Cheikh Ahmad Tijani dit, si c'est la ilaha illallah qui est la meilleure des paroles du prophète prononcées sur terre, si c'est la ilaha illallah, donc, chers musulmans, faites des invocations avec la ilaha illallah. Donc, voilà pourquoi la Tijaniya a choisi les 3 invocations. Astaghfirullah, parce que Dieu l'a recommandé dans le Coran. As-salatu ala nabi, parce que Dieu l'a recommandé dans le Coran. La ilaha illallah, parce que Dieu l'a recommandé dans le Coran. Voici présenté la Tijaniya. Il n'y a pas d'autres zikr en dehors de ça. Peut-être qu'il y aura des prières, des bénédictions pour accompagner ces zikrs. Sinon, les 3 invocations, c'est 100 fois astaghfirullah, 100 fois la salatu ala nabi, 100 fois la ilaha illallah, les matins et les soirs. Donc, chers frères, chères sœurs, quelqu'un qui fait ça, quel danger ou bien quel péché la personne a pu commettre à travers les 3 invocations. Astaghfirullah, Dieu pardonne-moi. Salatu ala nabi, Dieu je te demande de faire descendre ta grâce sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ton aimé. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Donc les Tijani font 3 fois 2 fois ces invocations, 100 fois les matins, 100 fois les soirs. Maintenant, peut-être qu'on va me poser la question, pourquoi le mot Tijani? Parce que peut-être que c'est ça qui pose problème. Sinon, les 3 invocations dans la Tijani ne posent aucun problème parce que ce sont les versets coraniques qui nous rappellent à faire ces invocations-là. Donc, des versets coraniques, il n'y a pas de discussion à cela. C'est soutenu par les hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ce niveau, il n'y a pas de discussion. Maintenant, peut-être le problème, c'est le mot Tijani. Peut-être que c'est ça qui pose problème. Parce que quand on dit Tijani, on dit non, c'est pas bon. Tijani, ah non, c'est pas bon. Mais le problème, le mot Tijani. Mais qu'est-ce que c'est que Tijani? Quand on dit Tijani, c'est un nom. C'est le nom d'une famille. Le nom d'une tribu. Cheikh Sidi Ahmad Haïdar. C'est son vrai nom, ça. Cheikh Ahmad Haïdar. Mais il a grandi dans la famille de ses oncles maternels.
Donc sa famille maternelle, c'est ceux-là qu'on appelle les Tawajin. C'est une tribu au niveau de l'Algérie. C'est une tribu qu'on appelle les Tawajin. Donc en pluriel, on dit les Tawajin. Mais quand on sait au singulier, on dit Tijani. Donc ça veut dire que c'est lui qui vient de la tribu des Tawajin. C'est tout. C'est la signification. Donc quand on dit qu'il y a l'école spirituelle de Cheikh Ahmad Haïdar, on dit mais c'est quel Cheikh Ahmad? Parce qu'il y en a tellement de Cheikh Ahmad dans le monde. On dit Cheikh Ahmad qui vient de la tribu des Tawajin. Donc c'est pour ça que cette école a pris le nom, son nom. C'est pour ça que la Tijaniya a pris le nom Tijani. Sinon c'est une école spirituelle, une école soufie, c'est tout. Mais le mot Tijani a posé problème parce que souvent il y a des problèmes de famille, des problèmes internes qui peuvent se poser à un moment donné, et ce problème-là peut aller très loin. Il y a des gens qui peuvent rentrer dans ce combat sans savoir pourquoi ils sont en train de combattre l'école, sinon ils sont en train de combattre le mot Tijani. Parce que dans la famille, ce n'est pas tout le monde qui a le succès. Dans la famille, ce n'est pas tout le monde qui devient des grands walis. Dans les familles, ce n'est pas tout le monde qui devient riche. Dans les familles, ce n'est pas tout le monde qui devient des députés, mais des sénatrices. Dans les familles, ce n'est pas tout le monde qui devient des imams. Dans les familles, ce n'est pas tout le monde qui devient des présidents. Si Dieu choisit quelqu'un, c'est son destin, c'est Dieu qui l'a choisi. Lui, il peut porter le nom de la famille. Personne ne connaissait les Tawajin. Mais à travers Cheikh Ahmed Tidiane, tout le monde connaît les Tijani. On sait que c'est une tribu qui s'appelle Tijani. C'est le nom de sa famille. Prenons un exemple. Les écoles que nous avons ici, je pense que les écoles portent le nom de certaines personnes. Les écoles qu'on connaît, les écoles laïques. Tu connais une école qui porte le nom de quelqu'un? Reine Fabiola. Bon, une école qui s'appelle Reine Fabiola. Mais si moi je n'aime pas la Reine Fabiola, je vais dire que non, ce n'est pas une bonne école, il ne faut pas mettre ton enfant là-bas. Va mettre ton enfant dans l'école Sainte-Marie. Victor Horta. D'accord, Victor Horta, c'est le nom d'une personne. Si je n'aime pas Victor Horta, je vais dire non, il ne faut pas mettre ton enfant là-bas, il faut mettre ton enfant dans l'autre école. Mais est-ce que dans cette école, c'est l'histoire de Victor qu'on enseigne là-bas? Non, ce sont les enseignements des écoles normales qu'on va trouver dans ces écoles-là. Donc, les écoles spirituelles, quel que soit leur nom, il y a les Tijani, il y a les Kadri, il y a les Bouchichi, il y a les Nakhshabandi, il y a les Nasiri, il y a les Omari, il y a les Bikri, et ainsi de suite. Il y a des centaines d'écoles qui existent dans l'islam et ça ne pose aucun problème. Et ces écoles-là sont là pourquoi? C'est pour nous soutenir, nous aider à évoluer et à devenir des hommes de foi, à devenir des hommes de bienfaits et à devenir des gens qui ont l'esprit ouvert et à devenir des gens ouverts, les gens qui aiment leur prochain et les gens qui peuvent évoluer jusqu'à un niveau de la contemplation divine. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et tout le monde n'est pas obligé d'être Tijani. C'est pas forcément qu'il faut passer par la Tijani pour avoir le paradis. Non. On peut ne pas être Tijani, mais devenir un bon musulman et avoir le paradis. Mais au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un événement qui s'est produit. Le prophète était avec ses compagnons. Mais les compagnons, les fuqara, c'était des pauvres. Ils n'avaient pas d'argent. Ils étaient là, mais qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient leur foi. Ils avaient la conviction de Dieu. Ils avaient l'amour de Dieu. Mais ils n'avaient pas le matériel. Ils étaient 400 personnes environ. Ils étaient là prêts pour Dieu. On les appelle Ahlus Soufa. Je vais un peu de ça.
Voilà. Excusez-moi, c'est ma grippe que je traîne toujours. Donc, comme je disais, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un événement qui s'est produit. Il y a des Qurayshites qui voulaient se convertir en islam selon eux. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit que mais les musulmans qui sont avec toi, ils n'ont pas des jolis habits. Ils n'ont pas des basins, ils n'ont pas des costumes, ils n'ont pas des habits que nous, on veut voir. Les habits ne sont pas propres, c'est des anciens habits, des habits déchirés. Mais nous avons les habits propres, nous sommes parfumés et nous ne pouvons pas nous mélanger aux pauvres. Donc, pour qu'on devienne musulman, pour qu'on puisse te suivre, il faut chasser ceux-là. Il faut les chasser. Tant qu'ils sont là, nous, on ne peut pas t'approcher de toi. Parce que nous sommes propres, on ne peut pas venir se mélanger aux pauvres. Il faut que les pauvres partent pour que nous, les riches, on puisse venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait vraiment que les Qurayshites deviennent des musulmans. Il aimait ça. Mais en même temps, les pauvres qui sont avec lui, ce sont ses soutiens. C'est ceux-là qui l'ont aimé depuis le départ. C'est ceux-là qui l'ont soutenu depuis le début. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a pas donné de réponse. Il n'a pas chassé ceux-là. Il n'a pas donné de réponse aux autres. Mais il a attendu la réponse de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait descendre 2 versets. Tellement Dieu tenait à ces gens-là. Le premier verset, c'est dans la sourate La Caverne. Sourate La Caverne, Dieu dit Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sadaqallahu al-azim. Donc, dans la sourate Al-Kahf, sourate La Caverne, verset 28, Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, résigne-toi avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, souhaitant attirer ses regards. Ils n'ont pas de compte à te rendre, pas plus que tu en as à leur rendre. En les chassant, tu vas agir en injuste. C'est un verset coranique dans la sourate La Caverne, verset 28. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Dieu, non seulement, Dieu n'a pas dit seulement de ne pas les chasser, il a dit au prophète de se résigner avec eux. Ça veut dire qu'il va rester avec eux. C'est ceux-là que j'aime. Donc le prophète s'est mis dans leur groupe. Ils invoquaient Dieu matin et soir. C'est dans le Coran. Wasbir nafsaka ma'al lazina yad'una rabbahum, ceux qui invoquent leur Seigneur bil ghadati wal 'ashiyyi, matin et soir, yuriduna wajha, ils aiment le visage de leur Seigneur. C'est tout. Ils n'attendent rien de quelqu'un. Ils font ça à cause de Dieu. Donc, prophète sallallahu alayhi wa sallam, va te mettre dans leur groupe. C'est ceux-là, mon groupe. Les riches, il faut les laisser. Ceux qui ne veulent pas venir, laisse-les partir. Ceux-là, ça c'est mon groupe. Reste avec ceux-là. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset, Dieu a repris le même verset pour le même groupe dans la sourate 6, verset 52. Il a dit encore, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, que tes yeux ne se détachent pas d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Donc, avec ces 2 versets, Cheikh Sidi Ahmad Tijani dit, si Dieu lui-même dit dans le Coran, si Dieu dit dans le Coran, ceux qui invoquent Dieu matin et soir, que c'est ceux-là que Dieu aime. Donc, cher prophète, va te mettre dans leur groupe. C'est que moi aussi, je vais dire à mes disciples d'invoquer Dieu matin et soir pour ressembler au groupe du prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam. C'est un verset coranique. Donc, chers frères, chères sœurs, être Tidjani, c'est d'invoquer Dieu avec le nom Astaghfirullah. Être Tidjani, c'est de dire Salatu ala Nabi. Être Tidjani, c'est de faire la ilaha illallah. Être Tidjani, c'est de vouloir ressembler au groupe qui était aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Être Tidjani, c'est de suivre la voie de nos grands maîtres, les gens qui nous ont guidés, qui nous ont montré la voie, jusqu'à ce qu'on ait la foi, jusqu'à ce qu'on évolue à un certain niveau, au niveau de la contemplation. Séna Ibrahim alayhi salam, le jour qu'il va demander à Dieu, il a demandé, mon Seigneur, comment tu fais pour ressusciter les morts? Alors que Séna Ibrahim, tout le monde sait, c'est le père du polythéisme, monothéisme, pardon. C'est le père des prophètes, c'est le père de Séna Mohammed alayhi salam. Et quand Séna Ibrahim demande à Dieu, comment fais-tu pour ressusciter les morts? Dieu demande, awalam tu'min? Donc tu ne crois pas encore que moi, Dieu, je peux ressusciter les morts le jour de la résurrection? Séna Ibrahim a crié, non Dieu, ce n'est pas que je ne crois pas. Kalabala, walakin liyatma'inna qalbi. Je crois très bien en Dieu. Je crois très bien en ce que tu sais faire. Je sais que tu peux ressusciter les morts le jour de la résurrection. Mais je vais voir ça de mes yeux pour avoir le cœur net, pour avoir la tranquillité, pour avoir la paix du cœur, pour avoir la paix intérieure. Donc Dieu dit d'accord. Dieu lui a posé la question pourquoi? Pour nous, à cause de nous. Parce que si Dieu ne lui avait pas posé la question, il n'allait pas dire pourquoi il a demandé à Dieu comment il ressuscite les morts. On allait dire que Séna Ibrahim n'avait même pas de grande foi. Parce qu'il voulait se demander à Dieu de lui montrer comment il ressuscite les morts, alors que nous, on croit en ça. Dieu lui dit, فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ دُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. Prends 4 volailles. Il faut couper ces volailles-là en morceaux et tu mélanges ces volailles-là et tu les déposes en 4 tas. Et tu les appelles par leur nom. Wad'uhunna. Et tu vas voir comment je ressuscite les morts. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il a mis les volailles en 4 tas, quand il appelle et le volaille par le nom, la chair se détache du groupe et la chair se regroupe et devient de la volaille et ça se ressuscite aux yeux de Séna Ibrahim alayhi salam. Et quand il a vu ça, il a dit qu'à partir de maintenant, je sais que Dieu est capable de tout. Donc, Dieu lui a donné ça pourquoi? Dieu lui a donné ça pour qu'il voit. C'est ce qu'on appelle dans la spiritualité la certitude. Il y a la croyance, parce que croire, c'est de croire à l'invisible. Mais la certitude, c'est de voir et de toucher ce qui est en face de toi. C'est ce qu'on appelle la contemplation. Et c'est ce que Dieu a donné à Séna Ibrahim alayhi salam. Je vais prendre l'exemple d'un Ivoirien pour que les frères comprennent mieux ce que je vais dire. Il y a un Ivoirien qui a fait des invocations, un homme de Dieu qui était dans la voie. Et ce que je suis en train de dire, c'est une histoire authentique. Et je l'ai vu, j'ai vu la personne de mes yeux et on a échangé lui et moi. Dans sa maison, une nuit, pendant qu'il faisait ses invocations, la porte fermée, les fenêtres sont fermées vers 2 heures du matin, il voit une lumière dans sa maison comme un flash. Et puis il voit un vieillard en face de lui. C'est ce qu'on appelle la certitude. Le vieux lui dit assalamu alaikum. Il appelle par son nom. Parce que c'est un homme spirituel. Il n'a pas peur de ça. Mais s'il n'était pas spirituel, il allait casser la fenêtre pour sortir. Parce qu'il va dire que je ne sais pas par où il est rentré. C'est que c'est un génie. Il va sortir par la fenêtre. Mais il est resté calme.
Il a dit wa alaykoum salam wa rahmatullah. Le vieillard lui dit, est-ce que tu me connais? Il dit non, je ne te connais pas. Il dit d'ailleurs, je ne suis même pas dans ce pays-là. Je suis dans un autre pays. Il donne son adresse. Il dit que dans ta spiritualité, tu as évolué jusqu'à un certain niveau. Là où tu te trouves maintenant, tu ne peux plus avancer. Tu as besoin d'un guide. Tu as besoin d'un maître. Je suis ton maître. C'est Dieu qui m'a choisi. Donc je suis venu t'appeler pour que tu viennes dans mon école. Il dit, mais où est-ce que je peux te trouver? Il donne son adresse et il donne d'eau. Il passe à travers le mur. Il s'en va. Authentique. Le matin, l'Ivoirien s'élève. Il dit à sa famille que je vais chercher mon maître. On dit, mais depuis quand toi tu as un maître quelque part? Il dit, depuis hier soir, j'ai vu mon maître. On dit, mais peut-être que ça ne va pas dans sa tête ou quelque chose se passe. Il dit non, il dit qu'il est normal. Quand il est parti chez le maître, il a voyagé, c'était dans un autre pays. Il est arrivé là-bas, il a pris une pirogue, il a traversé le fleuve. Quand il est arrivé de l'autre côté, il a vu des gens qui demandaient, mais où est-ce qui vient de la Côte d'Ivoire? Où est l'Ivoirien? Bon, lui n'a pas pensé à lui-même. Il pensait qu'on cherchait quelqu'un d'autre. Tout le monde est parti. Lui seul était là, il tournait. Maintenant, on lui demande, toi, tu viens d'où? Il dit, mais je viens de la Côte d'Ivoire. Mais depuis, on demande d'Ivoirien, tu ne dis rien. Il dit, mais je ne sais pas que vous, parce que je ne connais personne ici. Je n'ai pas appelé quelqu'un aussi pour dire que j'arrive. On dit, mais c'est le maître qui nous envoie venir te chercher. Il dit, mais comment le maître sait que je suis là? On dit, mais toi, tu ne dois pas poser cette question. C'est à toi on doit poser la question. Comment tu sais que le maître est ici? Et ce monsieur, quand il est parti, le vieux qu'il a vu dans sa maison, c'est le vieux qu'il a trouvé dans la ville. Et il allait s'initier et il a fait sa pratique. Et quand il est revenu, il s'est caché, personne ne le connaissait. Mais entre les hommes spirituels, on sommes allés le saluer. Et moi, il m'a pris en aparté, on a échangé. Il m'a dit beaucoup de choses. Et donc ça, c'est une histoire authentique qui s'est produite en Côte d'Ivoire. Et donc pour dire que l'islam, ce n'est pas seulement la prière. L'islam aussi, c'est l'invocation. L'islam, c'est la pratique soufie. L'islam, c'est au-delà du soufisme. Voilà, quand on devient soufi, ça veut dire qu'on est en train d'évoluer vers un niveau. L'islam, c'est le niveau 1. Donc, pour conclure, l'islam, c'est le niveau 1, niveau primaire. Al-Iman, niveau 2, niveau secondaire. Al-Ihsan, niveau 3, niveau supérieur. Donc, au-delà du niveau 3, on devient quelque chose, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous voulons remercier le conférencier. Malgré qu'il était un peu souffrant, Inch'Allah, il a pu nous gratifier cet après-midi de ce que nous venons de suivre. Nous allons passer maintenant aux questions. On va demander aux personnes qui souhaiteraient poser leurs questions directement de lever le doigt. S'il y a certaines personnes aussi qui souhaiteraient poser des questions, mais qui n'oseraient pas prendre le micro, peuvent m'appeler pour que je note la question et je vais lire leurs questions. Donc, oui, et on se présente et puis on pose la question. C'est pour moi un honneur de m'adresser à mon chef, dont je suis l'homonyme, même si je suis de la tariqa Qadriya de Cheikh Abdel Qadir Jilani et de Cheikh Nasser, Cheikh Siboutar Kunti. On a un très très grand amour pour Cheikh Ahmed Tijani, on a un très très grand amour pour les khalifs généraux et pour notre khalif de la Côte d'Ivoire, dont je suis issu également. Et à qui je m'adresse toujours dans la continuité de son intervention pour lui renvoyer une question qui tourne autour de l'amour et qui est une question qui est d'actualité à mon sens par rapport à la conjoncture géopolitique actuelle de l'islam en Europe et la tournure que l'islam a connue aujourd'hui en Europe,
qui vient très très souvent d'une mauvaise compréhension du message réel de l'islam. Pourquoi je dis ça? Je me baserai sur 3 ou 2 versets qui me permettent de dire cela. Quand Allah dit dans la sourate Ali Imran, quand il dit In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Oh, dites si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Ce qui m'intéresse dans ce verset, il y a 2 points. Le mot aimer et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dont il s'agit dans ce verset. Le deuxième point, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait à Moïse alayhi salam, quand il dit dans la surah Taha, qui est un des noms du prophète, le prophète est toujours au centre d'intérêt. Et c'est ma deuxième question, quand il dit وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيَّ. J'ai déversé sur toi mon amour et pour que tu sois élevé sous mes yeux. Et je finis sur ce 3e point, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam apprenait à Mu'adh ibn Jabal un des doigts que nous aimions tous en tant que musulmans, il dit oh Mu'adh, je t'aime. Il commence par dire ce doigt en disant je t'aime. Il dit oh Mu'adh inni uhibbuka. Quand tu termines de prier, dis ce doigt Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Oh Allah, aide-moi à t'invoquer, toujours dans la continuité de ce que notre chef nous rappelait, à t'invoquer et à t'adorer correctement. À te remercier suffisamment. Aujourd'hui, j'invite notre chef à nous donner un complément d'information par rapport à cela. Comment faire pour amener les musulmans au réel message de l'islam qui est le message de l'amour. Et je pense que si on revenait à ce message de l'amour, aujourd'hui, beaucoup de problématiques et beaucoup de tentations qui vont vers un certain extrémisme, un certain radicalisme, qui fait qu'aujourd'hui, l'islam a une mauvaise publicité, a une mauvaise ambassade en Europe. Si on revenait à cet amour-là, aujourd'hui, je pense que nous tous, déjà, nous serons soufis. Si on ne l'est pas, on aura une compréhension unique de l'islam qui est celle de l'amour. Et cet amour-là, et je finirai dessus, il est impossible, à mon sens, sous le contrôle de chair, d'y parvenir sans aimer de manière excessive Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et on ne peut l'aimer qu'en aimant abondamment. Et je vous donne la parole à mon chef. Alhamdulillah, merci cher homonyme. Donc je pense que mon homonyme, Cheikh Mustafa, a fait une contribution. Ce n'est pas une question en tant que telle qu'il a posée, mais c'est une contribution pour parler de l'amour dans l'islam. Donc en ce qui concerne l'amour, au niveau même de l'islam, on parle beaucoup de l'amour, mais au niveau de la foi, au niveau de la croyance. C'est à ce niveau-là. Par exemple, dans les écoles soufis, on nous apprend à s'aimer entre nous, les fuqara. On nous apprend à aimer nos prochains, les musulmans. Et on nous apprend à aimer les non-musulmans. Parce que quand on prie, on demande à Dieu de faire agrandir l'islam, d'agrandir le nombre des musulmans. Mais comment le nombre des musulmans va s'agrandir si les non-musulmans n'ont pas rejoint les musulmans? Ça passe à grandir. En Côte d'Ivoire, presque tous les vendredis, il y a des convertis. Dans ma mosquée, à Djamé, presque tous les vendredis, il y a des gens qui viennent se convertir en islam parce qu'ils ont aimé ce que les musulmans ont fait. Surtout pendant la crise post-électorale qui s'est passée, les musulmans se sont tellement bien comportés vis-à-vis de tout le monde, surtout les imams. Le message que les imams ont véhiculé, ça a permis aux gens de comprendre que l'islam, ce n'est pas une religion de la violence. L'islam, c'est la religion de la tolérance, c'est la religion de l'amour, c'est la religion de l'entraide, c'est la religion de l'humanité. Et donc, quand mon homonyme parle de l'amour, quand Dieu dit « In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah » si, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vous aimez Dieu, passez à travers le prophète. Suivez-moi. Le prophète dit, si vous aimez Dieu sincèrement, suivez-moi, Dieu vous aimera. Aimez-moi, Dieu vous aimera. C'est comme Sayyidina Omar alayhi salam a dit
au prophète que moi, j'ai la foi. Le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, il faut aimer. Est-ce que tu aimes ton prophète? Il dit oui, j'aime mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu l'aimes comment? Je l'aime plus que mon père, plus que ma mère. C'est pour ça que je dis que j'ai la foi. Le prophète lui dit que ta foi n'est pas encore à un niveau supérieur. Si tu as aimé le prophète plus que ta personne, c'est en ce moment-là qu'on va dire que tu as une foi au niveau supérieur. Donc, à ce niveau-là, quand tu aimes le prophète, ça veut dire tout simplement que tu vas aimer les musulmans. Ça veut dire tout simplement que tu vas aimer la créature de Dieu. Moi, je connais un monsieur, un chrétien, qui a aimé l'islam, qui a aimé la Tijaniya, qui est venu me voir, qui a dit qu'il veut devenir Tijani. Il aime tellement la Tijaniya parce que les Tijanis sont tellement propres, ils se comportent bien, qu'il a suivi les Tijanis pendant des années. Et il a aimé les Tijanis, mais lui, il ne veut pas changer de religion, il veut rester chrétien, mais devenir Tijani. Quand il a dit ça, j'ai dit d'accord, c'est possible, mais on va chercher les voies et moyens pour t'initier. Tu deviens musulman? Il dit non, je ne deviens pas musulman, je reste chrétien, mais je vais pratiquer la Tijaniya. Donc on a échangé, on a dit d'accord, mais Dieu a fait qu'il a voyagé, il allait au Soudan et il s'est converti en islam là-bas. Et c'est après ça qu'on m'a rapporté que bon, ton chrétien Tijani est devenu musulman. Donc quand il est venu, ça n'a pas posé de problème. Mais c'est parce qu'il a aimé ce qu'on était en train de faire. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, il a voulu être Tijani. Donc l'amour, c'est très important dans la religion. Quand tu aimes ton prochain, c'est comme au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un monsieur qui passait, pendant que le prophète était avec ses compagnons, il y a un compagnon qui lui dit que ce monsieur qui est en train de partir, moi je l'aime beaucoup, je l'admire beaucoup, je l'aime. Le prophète lui dit, lève-toi vite, va lui dire que tu l'aimes. Parce que si tu ne lui dis pas, il ne saura pas que tu l'aimes. Donc quand tu aimes quelqu'un, il faut faire savoir ça. Dis à la personne que tu l'aimes, et il faut te comporter comme quelqu'un qui aime les gens. Mais il ne faut pas te comporter comme quelqu'un qui déteste les gens. Parce que quand tu n'aimes pas les hommes vont te haïr. Quand tu aimes les hommes vont t'aimer. Donc dans l'islam, l'amour a une place très importante dans notre islam, surtout dans notre tariqa. C'est Naouma n'est pas un envoyé de Dieu, c'est un compagnon. Tu vas à Bakia, tu vas sur la tombe de Sénat Ousmane alayhi salam. Sénat Ousmane n'est pas un envoyé de Dieu, c'est un compagnon. Tu vas à Bakia, il y a des milliers de compagnons du prophète qui sont couchés là-bas à leur tombe. On va faire des doigts sur leur tombe. Ce ne sont pas des prophètes ni des envoyés, ce sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'islam, il est dit dans un hadith authentique, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Kuntu nahaytukum an ziyarat al-qubur. Au début de l'islam, le prophète avait interdit aux musulmans d'aller rendre visite aux tombes parce que les musulmans ne comprenaient pas comment et pourquoi on allait rendre visite aux tombes. Et il y en a, quand ils partaient rendre visite aux tombes, ils criaient, ils parlaient, ils disaient des choses déplacées qui n'étaient pas islamiques. Donc le prophète l'avait interdit au départ. Mais quand il a dit l'hadith, il a dit Al-an zuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah. Il dit maintenant, je vous avais interdit de rendre visite aux tombes, mais maintenant, je vous l'autorise. Allez-y rendre visite aux tombes, parce que quand tu vas t'arrêter sur une tombe, ça va te rappeler ta tombe à toi-même, et ça va te rappeler l'au-delà. Donc quand tu vas t'arrêter sur une tombe, quelqu'un avec qui tu étais là, ton père, ta mère, ton frère, tes proches, les gens qui te sont chers, qui sont partis, quand tu vas t'arrêter sur leur tombe, tu dois craindre Dieu. Tu dois savoir qu'un jour, toi aussi, tu vas avoir une tombe.
Un jour, tu vas être enterré et un jour, les gens viendront s'arrêter sur ta tombe aussi. Et tu dois te rappeler de Dieu. Et ça va te permettre de te corriger et de te mettre sur la voie. Parce que quand tu es trop dans la vie de tous les jours, tu t'oublies. Mais quand tu vas au cimetière, le cimetière, c'est la ville des gens qui ne parlent pas. Les morts. Quand tu vas là-bas, tu te souviens de Dieu et tu sais que Dieu est le puissant et c'est vers lui qu'on va tous se retourner. Toi, tu es vivant, tu marches, tu bois, tu manges, tu dors, mais un matin, on va te prendre, un matin, on va te laver et un matin, on va t'habiller, on va te mettre du linceul. Un matin, on va t'enterrer dans une tombe et un matin, les gens vont aller visiter ta tombe aussi. Donc, aller visiter les tombes, c'est le prophète qui nous a autorisé de rendre visite aux tombes. Donc, rendre visite aux tombes, ça fait partie de l'islam. Maintenant, l'autre question. On demande que dans les voies spirituelles, que les gens vénèrent leur chef, que les gens trouvent ça comme un shirk. Non. On va prendre un exemple banal. Et il y a un médecin parmi nous. Bon, s'il n'y a pas de médecin, on va prendre l'exemple sur la médecine. Un professeur en médecine avec ses étudiants. Le professeur en médecine qui donne des cours aux étudiants. Et quand les étudiants voient le professeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il le respecte? Mais pourquoi il le respecte? Le savoir qu'il leur transmet. Parce qu'il va leur transmettre le savoir. Quelqu'un qui te transmet le savoir, c'est ton maître. Il faut, dans tous les domaines, les maîtres sont respectés. Sauf chez les musulmans. Dans tous les domaines, quand tu vas chez les chrétiens, les guides sont respectés. Tu vas chez les moines, les guides sont respectés. Tu vas chez les juifs, les guides sont respectés. On va chez les mécaniciens, il n'y a pas de mécaniciens parmi nous. Tu vas chez les mécaniciens, les patrons sont respectés. Tu vas chez les menuisiers, les patrons sont respectés. Mais même quand les malades vont chez les médecins sont respectés. Je vous donne un exemple. Quand tu vas chez un médecin, le médecin te demande de te déshabiller. Est-ce que tu vas discuter? Non. Mais pourquoi tu ne discutes pas? Parce qu'il va te soigner, parce qu'il sait quelque chose que tu ne sais pas. Tu es venu chercher un savoir. Il te dit, déshabille-toi. Tu ne poses même pas de questions, tu es pressé même de te déshabiller. Mais est-ce que c'est normal? Hein? Dans la logique, c'est pas normal. Et si le médecin a pitié de toi, il va te dire, bon, garde ton pantalon. Mais s'il n'a pas pitié, il va dire, mais enlève le pantalon. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu ne vas même pas te poser des questions. Mais il y en a qui ont pitié, ils vont te dire, bon, garde la culotte. Mais il y en a qui n'ont pas pitié. Ils vont te dire, enlève tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais est-ce que ça, c'est normal? Dans la logique, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Mais pourquoi on l'accepte? Parce qu'on attend de lui quelque chose. On veut qu'il nous donne quelque chose. C'est son savoir, c'est sa santé. C'est la santé qu'il va nous donner. Mais quand on va chez les musulmans, on dit, oh, il ne faut pas respecter l'imam. Il ne faut pas respecter le cheikh. Ça, c'est très dangereux. Et partout, on respecte tout le monde, sauf chez les musulmans, il y a problème. C'est pour ça, chez nous, dans la tariqa, on respecte les cheikhs. Pourquoi? Parce que c'est le cheikh qui te donne le savoir. C'est lui qui te guide. C'est lui qui t'enseigne. C'est lui qui te montre les choses que tu ne sais pas. C'est lui qui t'oriente vers Dieu. C'est lui qui te montre la bonne place de l'au-delà. C'est lui qui t'envoie vers Dieu. C'est lui qui te guide jusqu'à ce que tu aies ton paradis. C'est lui qui te donne le courage. C'est lui qui il fait tout pour toi. Mais tu ne dois pas respecter celui-là. Non, mes chers frères, il y a des questions même qu'on ne doit pas se poser. Quand on veut dire que c'est du shirk, allez-y chercher le shirk ailleurs. En tout cas, ce n'est pas ici. Non, allez-y chercher le shirk chez les médecins. Parce que c'est là-bas on peut dire que c'est le shirk. Mais pourquoi vous n'allez pas à l'hôpital pour dire ce que les médecins font, c'est le shirk? C'est là-bas qu'on doit parler du shirk.
Parce que c'est là-bas où on vous demande de vous déshabiller. Parce que je pense que les cheikhs n'ont jamais demandé aux Fukara, ils sont venus à la Zawiya, d'enlever les pantalons, les chemises et autres. Non, ça c'est pas du shirk. Le shirk c'est à l'hôpital. Donc chers frères, chères sœurs, il n'y a pas de shirk à ce niveau-là. On doit respecter les maîtres, on doit respecter les guides. S'il n'y a pas de respect, c'est le Satan qui se met dans l'affaire. Wassalamu alaikum. Il y a encore deux questions que j'ai ici du côté des hommes. Il y a le grand frère qui demande que le calife revienne sur les pratiques, les rites de la Tijaniya, c'est-à-dire istighfar, salat nabi, et puis la ilaha illallah, que c'est très important. D'accord. D'accord, donc les rites de la Tijaniya, c'est istighfar, astaghfirullah, 100 fois. Ce qu'on appelle al-lazim, c'est ce qu'on fait matin et soir. Astaghfirullah, 100 fois. As-salatu ala nabi, n'importe quelle salat que tu connais, 100 fois. La ilaha illallah, 100 fois. C'est ce qu'on fait les matins. Ça prend peut-être 5-10 minutes maximum. Le soir, c'est pareil. Le temps légal pour faire cela, à partir de la prière de Fajr, jusqu'au lever du soleil, jusqu'à 9h, 10h, on est dans le temps légal. Le soir, à partir de la prière de Asr, jusqu'à la prière d'Isha, c'est le temps légal. Mais au-delà de tout ça, on peut rembourser, on peut faire, même en dehors du matin. Si on n'a pas pu faire le matin, on peut rattraper au cours de la journée. Si, à partir au-delà d'Isha, on n'a pas pu faire pour l'après-midi, au-delà d'Isha, on peut rattraper ce qu'on a manqué à partir de 16h. Donc ça, c'est le zikr quotidien, matin et soir. Maintenant, il y a un deuxième zikr qu'on appelle al-wazifa. Al-wazifa, c'est encore istighfar. Mais astaghfirullah, c'est ce qu'on appelle l'istighfar majeur. Astaghfirullah al-azim al-lazi, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, 30 fois. Là-bas, à ce niveau, c'est pas 100, c'est 30. La salatu ala nabi, mais avec la salatu al-fatihi, 50 fois. Et la ilaha illallah, 100 fois. Jawharatul kamal, qui est une sorte de salatu ala nabi un peu plus longue, 12 fois. Une fois chaque 24 heures. Là, on choisit le temps qui nous arrange. À partir de la prière de Fajr jusqu'à la prière d'Isha, on a le temps de faire ça une fois dans la journée. Maintenant, ce qu'on fait par semaine, c'est les vendredis, à partir de la prière de Asr, entre la prière de Asr et Maghrib, il faut faire la ilaha illallah 1200 fois. 1200 fois, c'est ce qui s'est fait chez Cheikh Ahmed Tijani à Fès, c'est ce qui s'est fait chez Cheikh Ahmed Tijani à Ilmadi. La ilaha illallah 1200 fois, tous les vendredis, entre la prière de Asr et la prière de Maghrib. Mais des fois, 1200 fois, ça va vite. Hein. Quand tu fais 1200 fois que tu as envie d'ajouter quelque chose, tu peux ajouter 300 pour en faire 1500 ou 1600. Le maximum, c'est 1600, les vendredis, une fois par semaine. Mais quand on est pris par le temps, on peut faire 1000 fois, ça suffit. Ou bien, on peut faire la ilaha illallah 600 fois et Allah, Allah, Allah 600 fois. Ça aussi, ça marche. Donc, voici les invocations de la Tijaniya. C'est fini. Donc, c'est minime à côté de beaucoup d'écoles spirituelles. Parce qu'il y a des écoles spirituelles, les invocations sont énormes, ce n'est pas ça. Mais la Tijaniya, c'est minime. C'est pas assez. Donc, au-delà de ça, il y en a même qui cherchent encore à faire d'autres invocations. Et à ce niveau-là, il faut se rapprocher de ton guide. Comme ça, il va t'orienter, il va te donner des conseils par rapport à ce que tu peux faire pour raffermir encore ta foi.
On va prendre c'est la toute dernière question. Donc, on est tous fatigués, mais une dernière question qui est, à mon sens, très importante. Il y a une personne qui a demandé que le cheikh a parlé de certitude et de dévoilement. Est-ce que dans cette certitude et dans ce dévoilement, est-il possible de voir le prophète comme on se voit là? Voilà, c'est la question. Je vais boire un peu d'eau. C'est la dernière question. Alhamdulillah, parler de la certitude et du dévoilement, là c'est le niveau supérieur. Quand on parle de la certitude, c'est au niveau des gens qu'on appelle al-arifoun, les connaissants de Dieu, ceux qui connaissent Dieu. Al-arifoun billah, ceux qui sont proches de Dieu. Dieu parle d'eux dans le Coran. Ya ayyatuhan nasul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Donc, les âmes, nous, les musulmans ordinaires, on a des degrés dans notre évolution vers Dieu. Des fois, tu peux être à un degré, à un niveau que tu ne connais même pas. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle l'âme instigatrice du mal. Un musulman qui prie normalement, il respecte ses 5 prières quotidiennes, il fait sa zakat, il a fait le pèlerinage, il fait son jeûne normalement. Et c'est un bon musulman, mais il se cache pour commettre des péchés. Ça arrive. Des fois, quand il commet les péchés, s'il n'y a personne, il dit alhamdoulilah, personne ne m'a vu. Il se prépare encore pour d'autres péchés. Mais cela ne l'empêche pas d'être musulman. Donc celui-là, on l'appelle un musulman tordu, mais c'est un musulman. Et son degré, c'est l'âme instigatrice du mal. C'est pour ça que je parlais des médecins. À ce niveau, il a besoin d'être soigné parce que c'est un musulman malade. Les malades sont à 2 niveaux. Il y a des malades qui sont malades de façon physique. Il y a des malades qui sont malades de façon spirituelle. Donc l'âme est malade. Le corps peut être malade, l'âme peut être malade. Des fois, on peut avoir des mauvaises pensées dans la tête. On agit à mal. On fait des choses pas bien. Et on se pose la question, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu n'es même pas content de toi-même. Des fois même, tu peux pleurer. Tu peux te poser des questions. Tu peux même agir. C'est comme si pas normal. Si tu vois encore le mal, tu vas agir en faisant du mal, mais tu regrettes. À ce niveau-là, l'âme a évolué un tout petit peu. À ce niveau, c'est l'âme qui blâme sans cesse. Et tout ça, c'est Dieu qui parle de ça dans le Coran. Parce que l'âme instigatrice du mal, c'est dans Surat Yusuf. Dans Surat, c'est le 2e niveau. Quand l'homme évolue, qui sort de ces mots-là, un homme malade, qui est malade dans son âme, s'il ne soigne pas, tu peux rester toute ta vie. Ça peut arriver. Les gens te voient avec ton chapelet, on te voit à la mosquée, tout le temps c'est toi qui cries, c'est toi qui te mets à la place des anges, c'est toi qui juges les gens, c'est toi qui mets certaines personnes au paradis, tu mets d'autres en enfer, mais toi-même tu es malade. Mais il faut qu'on te soigne. Mais est-ce que tu vas à l'hôpital pour rencontrer le médecin, pour dire que j'ai mal, mais où tu as, c'est dans mon âme. Le médecin ne sait pas où ton âme se trouve. Donc, à ce tu as besoin d'un guide spirituel, soigner ton âme. Donc, on peut évoluer, être jusqu'à ce que on soit guéri totalement. Le dernier niveau, sont les gens, les serviteurs de Dieu. Abdullah, Ibadullah. Quand tu deviens le serviteur de Dieu, au palais, il y a Baba, il y a des serviteurs dans les palais, le président, chez les rois, il y a des serviteurs. Mais est-ce que et puis le serviteur de notre quartier, là, c'est pareil? Ils n'ont pas le même niveau. Du roi, lui, il est le roi des autres serviteurs.
Donc quand tu dis de Dieu, ça veut dire que tu es le roi des autres serviteurs. C'est pour ça, Dieu dit Fadkhuli fi ibadi. Ô âme apaisée, rends serviteur. Donc si tu deviens le serviteur de Dieu, le nom là que Dieu a donné à son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelait Abdullah. Il avait le nom, puisque son nom, son père s'appelait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était l'homonyme de sa mère. Lui s'appelle. Son père s'appelle Abdullah. Et il avait le nom aussi de la Mecque. Hazal Baladul Amin. Il portait le nom de la Mecque aussi. Donc, à un certain niveau, on peut être guéri. Et quand on est guéri, on tend vers la perfection. Quand on Al-Insanul Kamil. Quand on arrive à un certain niveau, Dieu peut te donner des choses, comme le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Et non, c'est Dieu même qui dit dans le Coran, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya akhirah. Ceux qui sont devenus les amis de Dieu, approchés de Dieu, les saints auprès de Dieu, ceux-là, Dieu va leur donner la satisfaction au niveau d'ici-bas et la satisfaction au niveau de l'au-delà. Donc, cette joie, les gens se sont posé la question, les savants musulmans, les exégètes se sont posé des questions. Mais Dieu parle de quelle satisfaction ici-bas? Satisfaction au niveau là. Donc, dans les tafsirs, on dit que la première satisfaction, c'est songe, le message divin que Dieu te donne. Parce que parmi nous, il y a des gens, ça se réalise. Ce qu'ils voient, il se réalise. Des gens, on peut les trouver, mais c'est rare, mais ça existe. Moi, j'en connais. On voit quelque chose aujourd'hui, le lendemain, ça se réalise. Quand il voit que tu as été nommé, tu vas être nommé. Mais quand il voit autre chose aussi, c'est ce qui va se produire. Donc, on prie Dieu pour ne pas qu'il rêve beaucoup sur nous. Donc, ce sont des gens qui existent. Mais à ce niveau-là, Dieu leur donne une satisfaction. Donc, selon certains savants, Dieu parle de la satisfaction à ce niveau-là. Quelqu'un qui a cet état, quand il rêve, ça se réalise. Quand il voit quelque chose, ça se réalise. Mais c'est une satisfaction. Mais ça peut évoluer. Là, on parle de rêve. Mais des fois, ça peut aller au-delà des rêves. Ça peut être, là, le dévoilement, comme je l'ai dit. Dieu peut dévoiler quelque chose. Et la personne peut voir ce que les autres ne voient pas. Comme l'Ivoirien a vu ce que les autres ne voient pas. L'Ivoirien a vu un vieillard dans sa maison. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de voir ce genre de vieillard chez lui. Mais ça s'est produit et ça peut se faire. Je vais donner un exemple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, c'est quand il faisait des songes que ça se réalisait, qu'il a commencé à faire des prières et jusqu'à ce que Dieu lui donne le message. Mais au-delà de ça, le rêve s'est transformé en autre chose. Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour le chercher un jour. Là, c'est une longue histoire. C'est un autre thème qui va commencer, mais je vais raccourcir. Effectuer un voyage céleste. Il est parti au ciel, mais il ne dormait pas. Il est parti en éveil, en état d'éveil. Il est parti au premier ciel, au deuxième, troisième, sixième, jusqu'au septième ciel. Il a vu les anges. Il était accompagné de l'ange Gabriel. Il a vu les morts. Il a vu l'enfer. Il a vu le paradis. Il a même parlé avec son Créateur. Mais là, c'est le grand dévoilement. Mais Dieu peut donner la petite satisfaction à certaines personnes ici-bas. Ça peut arriver. Donc, ça peut arriver que certaines personnes voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état de veille. C'est possible, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Comme Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu ta'ala anhu, a dit
qu'il a vu le prophète en état d'éveil. Il dit qu'il a vu. Le prophète lui a donné ce qu'il avait à lui donner. Et ils ont échangé. Et Cheikh Ahmed Tidjani a dit ça. Ça a été, ça fait beaucoup de discussions. Il y en a qui disent que c'est pas possible. Il y en a qui disent que c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Ça s'est fait. Il y a une histoire authentique qui s'est produite au Mali. Il y a un féticheur qui était au Mali. Et ce féticheur était un chef des féticheurs. Un jour, il fait un songe, il voit un saint homme, un homme de Dieu. L'homme de Dieu vient en rêve, qui dit au féticheur que toi, ton destin, ce n'est pas le fétiche. Ton destin, c'est le Coran. Donc, à partir de maintenant, tu me verras en songe et je vais t'enseigner le Coran. Mais si tu t'accroches à ton fétiche, je vais te chicoter. Au réveil, le matin, il dit, mais ça, c'est quel songe ça? Il dit que non, ça, c'est... On lui dit un rêve, rendez-vous jeudi soir. Et jeudi soir, il voit encore le même vieux en rêve. Le vieux lui dit que je suis encore là. Je t'ai dit que tu n'es pas féticheur, tu dois lire, tu es un homme de Dieu. Je te donne encore rendez-vous jeudi prochain. Si tu ne laisses pas ton fétiche, il y a quelque chose qui va te faire mal. Il s'élève, il dit non, que ce sont des satans qui s'amusent avec moi ces temps-ci, non fétiche. Le vieux arrive. Le vieux lui dit que mais toi, mais aujourd'hui tu verras ce que je vais te montrer. Il a giflé le féticheur, il est tombé. Il a giflé encore une deuxième fois. Il a bien frappé et il a pris par son cou. Il a serré son cou et il a dit que si je reviens jeudi soir, que tu continues avec tes fétiches, je te tue et puis on va t'enterrer. Au réveil, il dit à ses parents qu'il a enlevé moi tous ces fétiches-là de la maison parce que j'ai peur de mourir maintenant. Le chef, il dit que je ne suis pas chef. Prenez vos fétiches, chef, je n'en veux plus. Jeudi d'après, le vieux arrive, le vieux dit que mais tu as eu la chance. Si tu as un fétiche, j'allais te tuer. Et puis on va t'enterrer, c'est fini. Et le vieux l'enseigne le Coran. Les sourates. Commencez par la sourate al-Fatiha. Quand le vieux lui dit quelque chose, il retient ça. Al-Fatiha, Birabil Nas, Birabil Falaq, Qul Huwallah, et ainsi de suite, pendant 1 an. Chaque jeudi soir, il enseignait le Coran. Il a appris tout le Coran en rêve. Il a su lire le Coran. Il sait lire le Coran. Chaque matin, il prend le Coran. Le féticheur prend le Coran dans sa maison et il lit le Coran. Il n'a pas de maître dehors, il n'a personne. C'est une histoire authentique. Et c'est quand il a fini de lire le Coran en entier, le cheikh lui dit, le rêve a trop. Maintenant, il faut que ça soit réel. Donc, ça va se faire un état d'éveil. Le cheikh lui dit, on se donne rendez-vous à tel endroit. Si tu ne viens pas, tu verras ce qui va t'arriver. Il a pris ses affaires, il est parti au et il voit le arrive. Le vieux lui dit que tu me connais. Il dit mais je te connais très bien. C'est pas toi qui m'as frappé en rêve là. Il dit bon, tu es devenu mon talibé, Mauritanie. Ils ont marché du Mali tout doucement. Quand ils arrivent dans un village, le cheikh lui dit va dans tel village, tu demandes un tel, il va t'héberger, tu dors là-bas, tu manges et le lendemain, matin bonne heure, tu viens me trouver ici, puis on va continuer le voyage. Ils ont pendant 1 mois, juste. Quand ils sont arrivés en Mauritanie, le cheikh lui dit que maintenant nous sommes à 500 mètres de chez moi. Mais toi et moi, on ne peut pas marcher pour rentrer chez moi. Parce que ma famille ne sait pas. Puisque je suis là-bas. Je n'ai pas dit à ma famille que je voyage. Pour eux, je n'ai pas voyagé. Mais pour toi, depuis 1 mois, nous sommes ensemble. On rentre, je vais être... Donc tu restes ici. Demain matin, je vais venir te chercher. Donc le matin,
Il y a d'autres talibés sont venus chercher le Malien, le féticheur. Ils sont partis à la maison, donc le cheikh était en turbané. Et quand il a vu le cheikh, il a dit, lui il parle le bambara, le féticheur parle le bambara. Il a dit, assalamu alaikum karamoche. Il dit, wa alaikum salam. Et quand il parle, le cheikh ne parle plus le bambara. Maintenant il parle l'arabe. Alors qu'ils ont parlé le bambara durant 1 mois. Donc le cheikh dit à cet talibé, posez-lui la question, pourquoi il est venu ici? Cet talibé lui dit que le cheikh demande, pourquoi tu as eu dit que le cheikh n'a pas demandé? Ils sont allés dire au cheikh, on lui pose la question, il ne veut rien dire, il dit que tu n'as pas posé des questions. Le cheikh lui dit, allez-y lui poser la question. Il est venu, pourquoi, d'où vient-il, qui est-il? Quand on va lui poser, il dit que ce n'est pas ce que le cheikh a dit. On a dit au traducteur qui ne comprend pas le bambara, qui n'ont qu'à appeler quelqu'un d'autre. Et un autre qui est venu, il a répété les mêmes choses. Et après, le cheikh s'est mis à rire. Le cheikh a dit aux autres talibés que celui-là, c'est un miraculeux. Et il a des choses à vous expliquer. Allez-y chez lui, donnez-lui une maison. Allez-y chez lui, prenez des bics et des papiers. Il va vous conter son histoire et vous allez écrire cela. Et ils ont écrit l'histoire du féticheur. C'est un féticheur qui est devenu un homme de Dieu. Et ce qu'il a écrit, c'est devenu un livre. C'est encore là-bas. Et le cheikh, c'est celui qu'on appelle Cheikh Mohamed al-Fadil. Donc, lui, c'est un grand cheikh. Donc, est-ce que le féticheur n'a pas vu en état d'éveil? Ça se fait, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. الحمد لله رب العالمين Louange à Allah, Seigneur de l'univers. الرحمن الرحيم Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. مالك يوم الدين Maître du jour de la rétribution. إياك نعبد وإياك نستعين C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. اهدنا الصراط المستقيم Guide-nous dans le droit chemin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés.